टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। રાજ ઠાકરે ભાષા વિવાદ અંગે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે। ગુજરાતી વેપારીને માર મારવાના વિડીયો અંગે રાજ ઠાકરે પ્રતિક્રિયા આપી। કહ્યું કે ગુજરાતી હોય કે અહીં બીજું કોઈ મરાઠી જાણવું જ જોઈએ, પરંતુ જો લોકો મરાઠી ન બોલે તો તેના માટે તેમને મારવાની જરૂર નથી, પરંતુ જો કોઈ નકામું નાટક બતાવે છે તો તમારે તેમના કાનના પડદા નીચે માર મારવો જોઈએ। વધુમાં તેમણે માર મારતી વખતે વિડીયો ન બનાવવાની સલાહ આપી। કહ્યું જો તમે કોઈને માર મારશો તો ઘટનાનો વિડીયો ન બનાવો। માર મારનાર વ્યક્તિને કહેવા દો કે તેને માર મારવામાં આવ્યો છે। તમારે દરેકને કહેવાની જરૂર નથી કે તમે કોઈને માર માર્યો છે। इतरांची भाषा शिकवायला पाहिजे। हिंदीच्या देशांतर्गत वसाहतवादाचं, इंटरनल कलोनियलिझमचं महाराष्ट्र हे अपत्य आहे। महाराष्ट्र हा त्याचा विक्टिम आहे आणि त्यामुळे इतकी वर्ष लोक का बोलत नव्हते? आम्हाला असं सांगितलं गेलं की हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, हिंदीच्या बद्दल बोललं तर तुम्ही देशविरोधी आहात। हिंदी राष्ट्रभाषा नाहीये, हिंदी ऑफिशियल लँग्वेज आहे भारत सरकारच्या कामकाजाची। महाराष्ट्रामध्ये काही चालत असेल तर मराठीच पहिल्यांदा चालली पाहिजे। हे आज राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जे बोलतायत तेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी पण बोललं पाहिजे, तेच काँग्रेसवाल्यांनी पण बोललं पाहिजे आणि तेच बीजेपीने पण बोललं पाहिजे। त्यांचा आरएसएसचा अजेंडा काही असो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानचं त्यांचं नॅरेटिव्ह महाराष्ट्रामध्ये यशस्वी करण्यासाठी लॅबोरेटरी म्हणून तुम्ही महाराष्ट्राचा नाही वापर करू शकत। तसा प्रयत्न यांनी केला आणि त्यांना ब्रुटल मेजॉरिटी आहे, राक्षसी बहुमत आहे। त्यामुळे भाजपला आणि महायुतीला असं वाटलं की मराठी लोकांच्या छातीवर पाय देऊन ते पुढे जाऊ शकतील, पण त्यांनी मराठी लोकांना अजून नीट ओळखलेलं नाहीये। मराठी लोकांची पाठ भिंतीला टेकली की मराठी लोक अंगावर येतात। हे दिल्लीतल्या मीडियाला पण कळलं पाहिजे। लष्कर ए नोएडामध्ये बसलेले जे लोक आहेत त्यांना पण कळायला पाहिजे। दिल्लीमध्ये जे लोक हिंदी हिंदू हिंदुस्तानचं नॅरेटिव्ह चालतात त्यांनाही कळलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये येऊन मोठे झालेले जे उत्तर भारतीय आहेत त्यांना पण कळलं पाहिजे की तुम्ही महाराष्ट्राने तुम्हाला मोठं केलं असेल तर तुमची कृतज्ञतेची भावना महाराष्ट्राबद्दल असली पाहिजे आणि ती दाखवण्याची हीच वेळ आहे। असं ज्या पद्धतीने आपण बघितलं मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की आमची तातडीने जीआर रद्द करू, अद्यापही जीआर रद्द नाही। ते त्यांनी जीआर रद्द केला ना, ज्या जीआर मध्ये त्यांनी जीआर रद्द केलं। काल ते व्यापाऱ्याच्या कानफडीत मारली मीराबाई दरला, त्याच्या काही ते लिहिलं होतं काय गुजराती? पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनल मध्ये मराठी नाही इतर चॅनल मध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला। कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाची मध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत? अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। ये सुनहरा अवसर आ रहा है कि आज एक बहुत बड़े सामाजिक मंच पर दोनों ठाकरे जो कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, आज वो इकट्ठे आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए आ रहे हैं, मराठी मानुस के सम्मान के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा सम्मान जिसको बीजेपी दबाना चाहती है, बीजेपी कुचलना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में तो रहें लेकिन कहें जय गुजरात, कहें जय फलाने। ऐसा नहीं होगा। पहला नाम महाराष्ट्र का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा। हम जब जिस राज्य में जाएंगे वहां की जरूर जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कहना पड़ेगा जय महाराष्ट्र, जय हिंद, कशा है तुम्ही, काय चाललंय, तुम्ही बरा है ना, ये तुमको बोलना पड़ेगा। इस तरह से इकट्ठा आना होगा
परिवार तोड़ के सत्ता पे बैठने वाले लोग आप समझ के लेना क्या है। और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसको आज राज ठाकरे साहब की साथ मिलने वाली है, उससे ज्यादा हो रही है। તો ઠાકરે બંધુઓનો એક થવા પાછળ અલગ અલગ તર્ક વિતર્ક સામે આવી રહ્યા છે. અટકળો વહેતી થઈ રહી છે ગઠબંધનની. વર્ષ 2005માં રાજ ઠાકરે શિવસેનાથી અલગ થઈને મનસે બનાવી હતી અને આટલા વર્ષો બાદ પછી ક્યાંક રાજકીય વર્ચસ્વ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં કે જે ધીરે ધીરે અસ્ત થઈ રહ્યું છે મનસેનું, તેને પાછું લાવવા માટે ક્યાંક એકત્ર થયા હોય તેવું બની શકે. ક્યાંક શિવસેનાને મજબૂત કરવા માટે આ એજન્ડા એક હોઈ શકે. જો કે આજનો જે દિવસ છે 5 જુલાઈનો દિવસ એ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. પરંતુ ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે મરાઠી એકતાના નામે પોતાનો જે ખોવાયેલો રાજકીય વારસો છે એ ઠાકરે બંધુઓ ક્યાંક પરત મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ફોનલાઈન પર મુંબઈથી વરિષ્ઠ પત્રકાર વિપુલ વૈદ્ય જોડાયા છે. વિપુલજી, સ્વાગત છે આપનું ન્યૂઝ કેપિટલમાં. પહેલા તો સવાલ આ જ પૂછવો છે કે ઠાકરે બંધુઓ આટલા વર્ષો પછી, આશરે 20 વર્ષ પછી એક મંચ પર એકસાથે દેખાઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ? આમાં સીધી ને સરળ વાત તો એટલી જ સમજવાની છે કે બંને ઠાકરે બંધુઓએ મુંબઈમાં પોતાનો જનાધાર લગભગ ગુમાવી દીધો છે. એટલે આજની તારીખે મુંબઈમાં પરિસ્થિતિ એ છે કે મુંબઈમાં 227 સીટમાંથી 50 સીટ ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળશે કે નહીં એ સવાલ ઉભો થાય છે. અને જો એવી પરિસ્થિતિ હોય તો એક અઢી દાયકાથી જે મુંબઈ મહાનગરપાલિકા ઉપર બીએમસીમાં સૌથી શ્રીમંત, એશિયાની સૌથી શ્રીમંત મહાનગરપાલિકા ઉપર જે આટલા વર્ષોથી એ લોકોએ શાસન કર્યું છે ઉદ્ધવ ઠાકરેના પરિવારે એટલે શિવસેનાએ, એ સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવી શકે. અને આ જાણીતી અથવા ન બોલાય એવી પણ જાણીતી બાબત હકીકત એ છે કે ઠાકરે પરિવારના ખર્ચા જે છે એ લોકોનું અર્થતંત્ર એ મુંબઈ મહાનગરપાલિકામાં રહેલી સત્તા પર જ ટકેલું છે. એટલે જો મુંબઈ મહાનગરપાલિકામાં એમની સત્તા ન હોય તો એમનું જીવવાનું મુશ્કેલ બની જાય એવી પરિસ્થિતિ થઈ શકે છે. કારણ કે એમના ખર્ચા કઈ ઓછા નથી અને કોઈની પાસે આમ જોવા જાઓ તો કામ ધંધા કશા છે જ નહીં ઠાકરે પરિવાર પાસે. અને રાજ ઠાકરે લગભગ બધું જ પ્રયત્ન કરી ચુક્યા છે. એણે મરાઠી વાતથી શરૂઆત કરી હતી અને મરાઠી વાત પછી એણે મોદી સાહેબની પડખે ચડવાની કોશિશ કરી, ભાજપની પડખે ચડવાની કોશિશ કરી, વિપક્ષીમાં જોડાવાની કોશિશ કરી, બધું કરી ચુક્યા છે. એટલા એમના જે લગભગ 10-12 વર્ષ એના અલગ નીકળ્યા એમાં એણે લગભગ બધું જ કરી લીધું છે. હવે ફરીથી બેક ટુ બેઝિક એને જોવું પડે છે. કારણ કે જે સફળતા એને મરાઠીવાદનો મુદ્દો પહેલી વખત ઉપાડ્યા પછી એક 12 વિધાનસભ્યો ચૂંટાયા હતા, મહારાષ્ટ્રની 3 મહાનગરપાલિકામાં એની સત્તા આવી હતી, એ સક્સેસ જે છે એ સફળતા ફરીથી પાછી મેળવવાની એને લાલસા હોઈ શકે. હવે અત્યારે બંને ઠાકરે બંધુઓ તળિયે પહોંચેલા છે એટલે જે મળશે એ આનાથી તો વધારે જ મળશે. એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આ લોકોએ આ ડીંડવાણું ચલાવ્યું છે. હવે આ ડીંડવાણામાં અત્યારે પહેલા છે ને એવું હતું કે ભાજપ કે કોંગ્રેસ એ એમનો જવાબ નહોતા આપતા. હવે ગઈકાલે નીતેશ રાણે બહુ સારો જવાબ આપ્યો. તમારામાં તાકાત હોય તો આમિર ખાનને અને જાવેદ અખ્તરને જઈને કહો કે મરાઠી બોલો, ગરીબ માણસોને શું કામ રસ્તા પર મારવા નીકળો છો. આવા જવાબ હવે જ્યારે આપવાના ચાલુ થશે ત્યારે એને જે મરાઠીવાદનો જે ચસ્કો છે જેના ઉપર એ લોકો રાજ્યમાં સત્તા મેળવવાના સપના જોઈ રહ્યા છે અથવા તો મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જીતવાનો મદાર જેના ઉપર બાંધ્યો છે એ ભાજપ સફળ થવા દેશે નહીં એવું લાગે છે. કારણ કે ભાજપના ઘણા બધા નેતાઓએ એવા નિવેદનો કર્યા છે. દાખલા તરીકે ફડણવીસે પૂછ્યું કે ભાઈ તમારા છોકરા કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે, શું
જોઈને તમે મરાઠી કરો છો? તમારા છોકરાઓને મરાઠી બોલતા આવડે છે? ના. એ તો એમના છોકરાઓ, એમના બંનેના છોકરાઓ પોતે ભાંગ્યું તૂટ્યું મરાઠી બોલે છે, કારણ કે એ લોકોને મરાઠી કરતા અંગ્રેજી વધારે ફાવે છે, કારણ કે ભણેલા છે અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલોમાં. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે જે, પણ અત્યારે તો સમજો એ લોકોનું પેલું શું કહેવાય, હિસ્ટેરિયા, માસ હિસ્ટેરિયા અત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠીના નામ પર આ લોકો ક્રિએટ કરવા માંગે છે, અને જોઈએ આપણે કેટલું સફળ થાય છે. બિલકુલ વિપુલજી, પણ માસ હિસ્ટેરિયા એ જે તે સમયમાં, કેમ કે એ તો બાલ ઠાકરે હતા, અને એ જે તાકાત, એ પ્રચંડ તાકાત એ મરાઠી લોકોની અંદર, એ જે લાગણી એમણે ઊભી કરી હતી એ જે તે સમયમાં, અને આ તો 60-70ના દાયકાની આ વાત છે, વર્ષો જૂની આ વાત છે. અત્યારના સમયમાં એટલું પ્રભાવી હોય એવું લાગી રહ્યું છે? ના, એ કેમ 12 વર્ષ પહેલા વિચાર્યું છે. મરાઠીઓમાં ગાંઠપણ આ છે ને, લાગણી એ છંછેડવાનો વિષય છે, અને લાગણીઓ છે માણસોની બહુ કમજોર કડી હોય છે. કોઈ પણ માણસની કમજોર કડી, સૌથી કમજોર કડી એની લાગણી જ હોય છે, અને આ લાગણીઓને છંછેડવાનો વિષય છે. બાકી બધાને ખબર છે કે હવે મુંબઈ સમાચારની ઓફિસ હોય, એટલે ગુજરાતી અખબારની ઓફિસ હોય, ગુજરાતી અખબારની ઓફિસમાં મરાઠીઓ કામ કરે છે, અને એ મરાઠીઓ શુદ્ધ ગુજરાતી બોલે છે. એમાં એ લોકો શરમ નથી લાગતી. એ ખબર છે કે આ મારી ફરજ છે, આ મારી જવાબદારી છે. મારે જો ગુજરાતી છાપામાં કામ કરવું હોય તો મારે ગુજરાતી શીખવું પડશે. મુંબઈના 80% દુકાનોમાં જે છે, મુંબઈની 80% દુકાનો ગુજરાતીની જે છે, એમાં મરાઠી છોકરાઓ કામ કરે જ છે, અને મરાઠી છોકરાઓ કસ્ટમર સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરે છે, શેઠ સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરે છે. પણ અંદર જે છે ને, એને જે પીડાતો હોય ને, હવે આ રાજ ઠાકરે જેવા માણસો અને ઉદ્ધવ ઠાકરે જેવા માણસો, એ જે અંદરથી પીડાતા માણસ જે છે, જેને ગુલામીની હીન ભાવના છે, જે રોજ એવું લાગે છે કે મારે ગુજરાતી બોલવું પડે છે, એ માણસને આવી રીતે તમે છંછેડો એટલે એ ઉકળીને બહાર આવે છે. પછી એ રસ્તા પર તોડફોડ કરે, તોફાન કરે, કારણ કે એને જોઈએ છે, એને કરવું છે, પણ એ નથી કરી શકતો, કારણ કે એ પોતાની દુકાન, એની રોજીરોટી જતી રહેશે. એટલે દુકાનમાં તો એ બોલી જ નથી શકતો મરાઠી. દુકાનમાં તો એને ફરજિયાત ગુજરાતી બોલવાનું છે. પણ બહાર નીકળ્યા પછી આવો જયારે કોઈ સંછેડે ત્યારે એ લોકોની લાગણીઓ વ્યક્ત થાય, અને આ પછી રાજનેતાઓને મજા આવે છે, ચલાવો. બિલકુલ વિપુલજી, અને ત્યાં વસતા ગુજરાતીઓમાં કેવા પ્રકારનું વલણ આપનું કેવું નિરીક્ષણ રહ્યું છે? કેમ કે રાજકારણી છે, કોઈ પણ મુદ્દા પર પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવાના છે, પણ સામાન્ય પ્રજા શું વિચારે છે? સામાન્ય પ્રજાનો જો હોય ને, તો 2 દિવસની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ બધી જોઈ લો. સોશિયલ મીડિયા પર, એટલે જે ભણેલા ગણેલા સારા છોકરાઓ, જે આપણે એમ સમજીએ કે સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળે, મોટા ભાગના સોશિયલ મીડિયા પર મરાઠી છોકરાઓ બી એમ કે છે કે આ ગાંઠપણ છે આનું, આવું કંઈક હોય નહીં. મુંબઈમાં કોઈ એક ભાષાનો બાદ નથી. અહીંયા બધી ભાષાના લોકો છે ને, બધી ભાષા બોલીએ છીએ. જેને જે ભાષામાં સમજાય એ ભાષામાં એની જોડે વાત કરો. ભાષા શું છે? સંવાદનું માધ્યમ છે. એ પ્રતિષ્ઠાનો મુદ્દો નથી. તમે સંવાદના માધ્યમને પ્રતિષ્ઠાનો મુદ્દો બનાવો, એ કેમ ચાલે? એટલે એ મુદ્દો જ આખો, આ બધું મરાઠી છોકરાઓ પોતે કબૂલ કરે છે સોશિયલ મીડિયા પર. એટલે કોઈએ છેલ્લા 2 દિવસમાં કોઈ એક મરાઠી છોકરાએ, ભણેલા ગણેલા, અભણની વાત જવા દો, ભણેલા ગણેલા એક છોકરા અથવા તો પોલિટિકલી પ્રેરિત છોકરાઓને છોડો, તો બાકી કોઈ પણ એક મરાઠી છોકરાએ એમ નથી કીધું કે રાજ ઠાકરેનો મુદ્દો સાચો છે, કે ઉદ્ધવ ઠાકરેના છોકરાએ પેલા એ કરેલી મારપીટ સાચી છે. ના, કોઈ પણ વ્યક્તિ એ લોકોની મારપીટ, એની ધમાલ, આ બધાને સમર્થન આપતું જ નથી. એટલે આ રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે માટે અત્યારે સમજવાનો સમય છે કે આ પદ્ધતિ હવે નહીં ચાલે, કારણ કે હવે સોશિયલ મીડિયા પર તમે 1 મિનિટમાં ઉઘાડા પડી જવાના.
બિલકુલ વિપુલજી, હવે આ દુકાનદાર ઉપર મારપીટની જે ઘટના સામે આવી એના પછી આજે ફરી આ ઘટના બની છે કે જ્યાં સુશીલ કેડિયાની ઓફિસમાં તોડફોડ મચાવી, એટલે શું કોઈ સલામતીની ખાસ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે? ના આ કેડિયા સાહેબે ગઈકાલે એમ કીધું હતું કે તમારાથી થાય એ કરી લ્યો, એટલે એની ઓફિસ પર ગયા છે અને એને ચોખ્ખા શબ્દ એને જે કીધું એ બરોબર જ કીધું છે કે હું નથી શીખવાનો, તમને કોઈ અધિકાર નથી આપ્યો, તમને કોઈ પેલો શું કહેવાય એ ઇજારો નથી આપ્યો કે તમે બધાને મરાઠી શીખવાડતા ફરો. તમારી પાસે કોઈ લાયસન્સ નથી, કોઈ ઇજારો નથી કે તમે ગમે ત્યાં જઈને ગમે તેને એમ કહી શકો કે ભાઈ તમે મરાઠી બોલો. શું કામ? મારી મરજી છે, મારે બોલવું નહીં બોલવું. એણે હિંમત કરી ગઈકાલે અને આજે એને ત્યાં ધમાલ થઈ. આવી જ રીતે ગઈકાલે પુણેના એક પરિવાર ઉપર આવી જ રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, એના ઘરે દરવાજા ઠોકાયા હતા અને બધું. એટલે આ બધું આ લોકો થોડાક દિવસ કરશે. અને મેન મુખ્ય મુદ્દો શું હતો? આ 3 દિવસથી આ બધું કરવાની પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે આજની જે એની રેલી છે એ સક્સેસફુલ થાય. આજની રેલી લગભગ આમ કહેવાય કે સક્સેસફુલ છે. પબ્લિક હતું, જોશ જુસ્સો છે. 2 દિવસ હજુ રહેશે. 2 દિવસ રહ્યા પછી બધું પાછું પહેલા જેવું થઈ જશે. એમાં કાંઈ ફરક પડવાનો નથી, કારણ કે બધાને મુંબઈમાં બધાને ખબર છે કે શું હકીકત છે ને શું જરૂરી છે, કયા મુદ્દા બિનજરૂરી છે એ બી ખબર છે. 2 દિવસ બધું ચાલે, પછી બધું નહીં ચાલે, કારણ કે જેવું બોલી. અને ભાજપ પોતે નાલાયક છે, નફ્ફટ નાલાયક માણસ છે. એને ખબર છે કે આ મુદ્દા મારે રોકવાના છે, આ મારા વોટરોને માર પડી રહ્યો છે, બરોબર છે. પણ ભાજપ એટલો નાલાયક પક્ષ છે કે મારવા દેશે, આખો મુદ્દો ચગાવવા દેશે, બધી બહુ ધમાલ થવા દેશે અને પછી છેલ્લે અઠવાડિયા પછી પગલા લેશે. લોકોમાં જયારે આક્રોશ ભભૂકી ઉઠશે, એવું લાગશે કે હવે મારા વોટર રસ્તા પર નીકળે એવી પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે પછી એ બધું કવર અપ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે ભાજપ પણ આમાંથી રાજકીય લાભ ખાટી રહી છે, મનસે બી આમાંથી રાજકીય લાભ ખાટી રહ્યો છે. ઉદ્ધવનું તો ઇન્ટેન્શન જ છે કે એને કરે પ્રકાર એને મારી મહાનગરપાલિકાની સત્તા બચાવી છે. એટલે બધા અત્યારે પોતાના રાજકીય રોટલા જ શેકી રહ્યા છે. કોંગ્રેસને ખબર છે કે આ મુદ્દામાં હાથ નખાય નહીં, કારણ કે આ તો કોલસાની દલાલી જેવું છે. હાથ નાખો તો હાથ કાળા, ન નાખો તો તકલીફ. એટલે બાકી કોંગ્રેસના વોટર બંને તરફ છે. એના મરાઠી વોટર છે ને એના નોન મરાઠી વોટર બી છે, એના મુસ્લિમ વોટર બી છે. હવે કોંગ્રેસ આમાં કઈ ભૂલે ચૂકે પડ્યું ને જો મુસ્લિમ લોકોને છંછેડવાનું ચાલુ કર્યું તો તકલીફ થઈ જાય. એટલે કોંગ્રેસ બિચારું દૂર ઊભું રાહ જોઈએ છે. બાકી ભાજપ રોટલા શીખી રહ્યું છે અને મનસે ને શિવસેના પણ રોટલા શીખી રહ્યા છે. એક દેખાડો કરી રહ્યું છે તમારા રક્ષણહાર છે, તારણહાર છે, અને બીજો એવો દેખાડો કરી રહ્યો છે કે અમે જમાદાર છે. બધું આ રોટલા શેકવાની વાત છે, બાકી વાતમાં કઈ માલ નથી. અઠવાડિયામાં ખબર પડી જશે, બધું બાજુ હતું તેમનું તેમ થઈ જશે. બિલકુલ, આભાર વિપુલ જે અમારી સાથે જોડાવા બદલ.